حسن صاحب، اسرائیل کے ایران پر میزائل حملے کے بعد نیتن یاہو نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ہم اسرائیل کی تاریخ کے فیصلہ کن موڑ پر ہیں، جبکہ ایران کے سپریم لیڈر کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے خونی طاقت کا استعمال کیا، سخت سزا دی جائے گی۔ یہ ہمارے جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر خان، انہوں نے بھی ماشاءاللہ ایک بیان لڑکایا ہے، بیان دیا نہیں ہے، روڑ دیتا ہے انج کر کے۔ فرماتے ہیں مسلم دنیا کچھ نہیں کر سکی، مسلم دنیا اسرائیلی جارحیت کی مذمت کرے۔ صرف بیرسٹر گوہر خان نہیں، پورے پاکستان کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس طرح کے معاملات جو ہیں ان میں مذمتوں سے کچھ نہیں ہوتا، یہ مذمت نہیں مرمت کی ضرورت ہے۔ لیکن ہم اپاہج ہیں، ہم معذور لوگ ہیں، دنیا کی دوسری بڑی پاپولیشن جو اب زیادہ گرو کر رہی ہے مسلمانوں کی، لیکن کاش مومنوں کی گروتھ ہوتی۔ دیکھو موجودہ دور میں مرمت کرنے کے لیے جو حرکت کی ہے اسرائیل مسلسل کر رہا ہے، مدتوں سے کر رہا ہے، کوئی نئی بات ہے؟ مذمت جو بھی تو مذمت کر رہا ہے میں بھی کر دیتی، نتیجہ یہ مذمت نہیں، تھپڑ کے جواب میں الٹے ہاتھ کا تھپڑ، یہ ہے دنیا، اسی کا نام ہے۔ وہ کہتے ہیں سروائیول آف دا فٹسٹ، ہم فٹسٹ چھوڑ کسی کھاتے میں نہیں ہیں۔ دکھ ہے میرا، اور کیا ہے، ایک چول سا اوپر بیٹھ کے کوئی بام ڈراپ کرتا ہے، ہیروشیما ناگاساکی، فرق ہو جاتے ہیں، ایک شہر پہ ایک شہر۔ وہ جذبہ ایمانی کی ماڈرن قسم ہے، اس کو سمجھو۔ یہ سائنس اور ٹیکنالوجی، دیکھو موجودہ دور میں اگر آپ نے مرمت کرنی ہے، مرمت کر دے رہو، سائنس اور ٹیکنالوجی کے ہتھیاروں کی ضرورت ہے، کہ ہتھیاروں کی، تاکہ تم بھی کوئی ایسے خوفناک ویپنز بناؤ کہ دشمن ویسے ہی سہم جائے۔ اچھا، لیکن ہمارے یہ ٹینک شیک ماڈرن ویپنری جتنی بھی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ڈرون پھپھا جی نے بنائے نے۔ اچھا، ہم وہ لوگ ہیں، میں اس لیے یہ باتیں کرتا ہوں مریم، کہ شاید کسی جو منصبوں میں بیٹھے ہیں مادو، ان میں سے کسی کی غیرت بیدار ہو اور بس سوچے باقی سب کچھ پیچھے چھوڑو، ادھر آؤ۔ ہم بنیادی طور پہ کون لوگ ہیں؟ اوقات کیا ہے؟ پاکستان واحد ایٹمی طاقت ہے، ایٹم بم کن کی ایجاد ہے؟ یہاں سے شروع کرو پلیز۔ اگلی بات، سائنس اور ٹیکنالوجی کے ہتھیاروں کی ضرورت ہے ہمیں، جبکہ ہماری اوقات کیا ہے؟ بر صغیر کے لوگوں نے ماچس گوروں کی آمد کے بعد دیکھی، ماچس، اوقات دیکھو اپنی۔ اچھا، ماچس سے لے کے نلکے تک، اس کو یہ پتہ نہیں بمبا کہا کرتے تھے یا کیا، نیا انہوں نے دیکھا، یقینی۔ اچھا، سائیکل سے لے کے پنکھے تک، ہمارے تو آج بھی کروڑوں بچے اسکولوں سے باہر ہیں، نام اسلامی جمہوریہ پاکستان، جمہور اسکولوں سے باہر، اسلام اقرا سے شروع ہوتا، پڑھ، کروڑوں بچے اسکولوں سے باہر۔ دیکھو عہد حاضر میں، اور ہاں، اور جو بچے اسکولوں میں جا رہے ہیں یاد رکھنا، ان کو بھی صرف جہالت پڑھائی جا رہی ہے۔ دکھ سے کہہ رہا ہوں، ان کے اندر وہ شرم حیا ہی مر گئی ہے، ان کے دماغ نہیں ہیں، شیطانی چرخے ہیں۔ بچوں کو وہ پڑھاؤ جو عہد حاضر کی ضرورت ہے، جس میں تم نے کمپیٹ کرنا ہے دنیا کے ساتھ، جہاں تم صفر بھی نہیں۔ اچھا، عہد حاضر میں جتنی ہماری کنٹریبیوشن ہے پچھلے 200 سال میں، 300 سال میں، اور آج کی دنیا پچھلے ہمیں 200-250 سال کی پیداوار ہے، پہلے تو ککھ بھی نہیں تھا۔ 1910 میں تو پاسپورٹ ایجاد ہوا ہے، یہ بھی یونیک ہے۔ پیپر کرنسی کی بنیاد روتشیلڈ فیملی، ہو کون تم؟ دنیا کی ساری اکانومی جو آج ہے، اس کے پیچھے کون ہے؟ وہی حکمران ہے۔ تم مجمت، کیڑی مجمت؟ اچھا، جتنی ہماری کنٹریبیوشن ہے آج کی دنیا کو تشکیل دینے میں، جتنی ہماری کنٹریبیوشن ہے اتنی ویسی ہی ہماری پوزیشن ہے، اور وہ صفر ہے۔ آبادی میں دوسرا بڑا مذہب ہے ہمارا، لیکن
देखो कुरान पाक में बड़ा खूबसूरत फ़र्क है. बेशक तुम गालिब आओगे अगर तुम मोमिन हो. हम मुसलमान हैं, बस मोमिन हो. मजम्मत, पता नहीं कितने लफ्ज़ काट लेंगे. मजम्मत तो दो ताकतवरों के 19-20 का 15-20 का फ़र्क हो. तो ये मजम्मत चौधरी ने चपेड़ा मारी हैं, तू घर जाके बैठ के अपनी बीवी को मजम्मत कार दी. चलो आगे. बेशक मजम्मत से कुछ नहीं होगा, इस्लामी ममालिक को इत्तेहाद की ज़रूरत है इस वक्त. आगे चलते हैं साहब, अफसोसनाक खबर है. हमसाया मुल्क भारत का मुसाफिर तैयारा तबाह होने से मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 300 से ज़ायद हलाकतें हो गई हैं. सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म ने तैयारे हादसे पर शदीद अफसोस का इजहार किया. अच्छा, पिछले सवाल के जवाब में आपने जो कंक्लूड किया है कि मुस्लिम उम्मा को इत्तेहाद की ज़रूरत है, कभी तारीख में रहा हो तो मुझे बता दो. और मैं कुछ और कह रहा हूँ, इत्तेहाद हो ना हो, इसराइल हो, ताकत के एतबार से, इजादात के एतबार से, साइंस टेक्नोलॉजी के एतबार से ना हो बड़ा इत्तेहाद. कब रहा इत्तेहाद मुझे बताओ. मुगल तो अपनी औलादें मारते रहे, ऑटोमन्स अपनी औलादें मारते रहे. कानून था बाकायदा कि जो वली अहद होगा उसके अलावा सारे शहजादे कत्ल कर दो. क्या हुआ? छोड़ो. अच्छा, अब ये जो हादसा हुआ है बहुत तकलीफ दे, बहुत तकलीफ दे. मैं यकीन करो, मैं भारतीय अवाम को, जब हम कहते हैं ना भारत का मकरू चेहरा, नहीं, भारत के मखसूस हुक्मरानों का मकरू चेहरा. भारत में तो इस वक्त मासूम बच्चे भी कहीं खेल रहे होंगे, कोई बूढ़ी औरत मुशक्कर कर रही होगी, कोई बंदा किसान खेत में गल सड़ रहा होगा. मुझे तो भारतीयों के साथ कोई नहीं है. अगर नफरत है या कोई एंगर है तो वो उनकी हुकूमतों के खिलाफ हो सकता है, उनके खिलाफ नहीं. इंडियन अवाम को मैंने तो कभी, मुझे दुख हुआ बहुत ज़्यादा. पता नहीं कि इनमें बच्चे कितने, बूढ़े कितने, ख़वातीन, बूढ़ियाँ, और कोई किसी ख़ानदान के कितने ख़ानदानों के कफ़ील होंगे. देखो बात सुनो, कई साल पहले की बात है, कम से कम 30 साल. मैंने अखबारों में, अपने लोकल अखबारों में मैंने ये खबर पढ़ी कि जालंधर के मज़ाफ़ात में एक तैयारा गिर गया. मुज़ाहिरा बंदे जो उसमें थे वो मारे गए और नीचे कुछ देहाती. यकीन करो आज तक नहीं मुझे भूल रहा. सोच में गया, मैंने कहा यार इतने से तो ये छोटे से तो शहर हैं, तो पता नहीं यार मेरे दादा परदादा के जानने वालों की नस्लों में से कोई बच्चे ना मारे गए हों या वैसे क्या हो गया. सो इस तरह की बात है. ये बहुत अफसोसनाक हादसा है, बहुत तकलीफ दे. और मैं भारतीय आबादी उनके दुख में बराबर का शरीक हूँ. बहुत अफसोस हुआ मुझे जी. बेशक, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट. आगे चलते हैं साहब. बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि अमेरिका भारत को कान से पकड़कर मुज़ाकरात की मेज़ पर लाए तो दुनिया के मुफाद में होगा. सुभान अल्लाह. अमरीका वो भारत वो कान तू की करन डे हैं बिच. चलो उसकी मेहरबानी है, उसका अपना एजेंडा होगा डेफिनेटली. पुतिन कहता हूँ, ये क्या डोनाल्ड ट्रंप दुनिया की सुपर पावर का सरबराह है, और वो तो ऐसे तो वो तो पता नहीं हिलता उनके मफाद के बगैर, और वो तो कोई काम करते नहीं उनके. वो अगर करे उसकी मेहरबानी है अरबों लोगों पे, पूरे खिते पे, बल्कि मैं समझता हूँ अगर वो कुछ कर सकता है. अच्छा, और लाइटर साइड में एक बात आपको बताऊँ, पिछले दिनों मुझे किसी ने दिखाया, अफसोसनाक था कि सोशल मीडिया पे किसी ने बख्तावर भुट्टो जरदारी की फैमिली के हवाले से, क्योंकि ये जो बख्तावर हैं इनके शौहर अराई हैं, तो वो कोई जुमला लिखा, और जो साहब भी होंगे उनको मैं बताना चाह रहा हूँ कि भुट्टोज भी अराई हैं. ये बहुत कम लोगों को पता होगा. अच्छा, मुझे इसकी गवाही मैंने पढ़ा, लेकिन गवाही मुझे उस दिन मिली जब एक बार कराची में एक प्रोग्राम में असदुल्ला भुट्टो जमात इस्लामी के MNA होते थे, वो पैनल पे मेरे साथ थे. तो मैंने कहा भुट्टो साहब मैंने ये सुना है कि ये होते हैं. तो उन्होंने कहा हाँ भुट्टो ये वो वगैरह. उन्होंने कहा मैं तो रही हूँ. सो जिस किसी ने भी लिखा है उसको चाहिए करेक्ट कर ले. और इजाफी एक बात, इस पर थोड़ी सी बहुत थोड़ी कंट्रोवर्सी है
کہ حیدر علی اور شیر میسور ٹیپو سلطان یہ بھی اوریجنلی یہ ارائن تھے. چلو